सांग माने आशा करे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा बाकु चाहुथिले मो वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि मो नंबर नै मते कॉल करंतु पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। स्वामी विदेश रहुथिले घरे मु एवं मो ससुरंक व्यतीत केही भी नथिले। मो ससुर हृदरोगी थिले तेणु तांको देखाशुणा टिके भल भाबरे करिबाकु पडुथिला। से सारा दिन निज रूम रे ही रहुथिले। निज स्वामींकर कहिबा अनुसारे ही मु तांको जत्न निजे नेउथिली। तांकु समय अनुसारे औषध देउथिली एवं एही कथा पई मु चाकर उपरे भरोसा करी पारु नथिली। मोर अधिकांश समय ससुर सहित बितुथिला। से मोते निज यौवनर कौतूहल पूर्ण कथा सुनाउथिले। मु तांको कथारे हजी जाउथिली। से यौवन रे बहुत रंगीन मिजाजर थिले। एक समय रे अनेक महिला सहित मौज मस्ती चालुथिला एवं एही विषय रे कथा सुनी मु लाजेई जाउथिली एवं केबे केबे मोर भावना उत्तेजित होई उठुथिला। केबे केबे मु एहा भाबी चिंतित होई जाउथिली कि काले मो स्वामी मध्य निज बापांको भଳି नुहंती त। जेतेबेले मु तांको पाखरु एही कथा मो ससुरंकु पचारिली त से हसिले एवं कहिले मो पुओ त सेमिति मो परी होई नाही बरम से तार माँ परी होईछि। से तो सीधा साधा जणे महिलांक सहित चली जाए। सेतेबेले से जानि परिबो कि से प्रेम मामलारे केउ सीमा पर्यंत माहिर। तांकर एही कथा सुनी मु लाजरे मुंड तळकु कली। मु तांको कथा एवं तांको उद्देश्य बुझी सारिथिली। आज बहुत गरम थिला। सारा दिन एसी रे बिताइबा परे मध्य मोते गरम अनुभूति प्रबल भाबरे हेउथिला। 2 प्रहार खाइबा परे मते मो ससुरंकु औषध देबार कथा मने पड़िला। एही समय मु हालुका पतळा कपड़ा नाइट रे थिली। मोर मजबूरी थिला जेबेठारु बाहाघर होइथिला सेबेठारु गरम रे अधिका समय सूता कपड़ा पिंधुथिली। एथिरे गरम रु रक्षा मिलुथिला कारण घरे ससुर व्यतीत केही नथिले एवं से मोठारु बयसरे बहुत बड़ थिले। मु तांकु बहुत सम्मान करुथिली। जेतेबेले मु तांको पाखकु जाउथिली मु तांकु देखु देखु तांको आखिरे एक अजब चमक आसी जाउथिला। जेतेबेले मु तांकु औषध देउथिली सेतबेले तांको नजर मो अस्तित्व शरीर उपरे पड़िला। मु लाजरे झाउली गली। मो गळा दरकार अधिक खोला थिला। मु हातरे निजकु भांकीबाकु चेष्टा कली। मो अंदाज उपरे बहुत जोर रे हसिले एवं कहिले बहु तुमे बहुत लाजकुली। एमितिरे गोटिए कथा कहिबी तुमकु एही कपड़ारे बहुत भल लागुछ कारण गरम दिनरे एमिति कपड़ा ही मनिष पिंधिबा उचित। तुम सासु मध्य घरे एमिति रहुथिले। से एणे तेणे एमिति कथा होई मोर लाज कमाइबाकु लागिले। तापरे से मते निजर जणे गर्लफ्रेंड कहानी सुनाइबाकु लागिले जाहांको घरकु से रात्रि रे लुचि लुचि देखा करिबाकु जाउथिले। कथा प्रसंगरे अजाणतरे मो हाथ तांको हाथकु चाली गला एवं तांको नजर शरीर उपरे पड़ी गला। मु तांको कथारे एते मग्न थिली कि मोते अनुभव हेला कि मो हाथ उपरे तांको धरिबा शक्त हेउथिला एवं द्वितीय हाथ मो केस उपरे चालुथिला। तांको नजर प्रकाश मो उपरे थिला। एहा देखि मु नजर तळकु कली। एबे मो ठारे एहा सह्य हेउनथिला। तेणु मु निद्रार बाहाना करी निज रूमकु जिबाकु लागिली। हठात मो ससुर कहिले आजि मु तुमकु मो गर्लफ्रेंडर नुआ कहानी सुनाउछि। चाल एठारे बसी जाओ। बस एतिकी कही से मो हाथ टाणी नेले। जेमिति से कहानी आरंभ कले मो भावना पुणी थरे उत्तेजित होई उठिला एवं मनरे इच्छा गुड़िक खेलिबाकु लागिला। तापरे से मते निज पाखकु टाणिले एवं तापरे र्यालो बंधुगण स्वागत समस्तंकु आमर मनमोहक कहानी चैनल को। बंधुगण मु निशा एवं निज बयस कथा कहिले। एबे 25 पाखापाखी गरीब घर पाठ पढ़िबा निरीह झियो थिली। आमे 3 भौणी मु सबुठारु सान थिली। मो बड़ भौणी मनाकर बाहाघर बड़ घर मानंकरे होई सारिथिला। सेही समय रे मु कॉलेज छात्री थिली। कॉलेज रे झियो मानंक कथा सुनी मो मन आकाश रे थिला। सेमाने कहुथिले कि मु बहुत सुंदरी एवं केउ राजकुमार मते बाहा हेबाकु आसीबो। सेमानंक कथा सुनी मु आकाश रे उड़ीबाकु लागिथिली। किंतु मोते हठात झटका आसिला जेतेबेले कॉलेज पढ़िबा परे मोते आगकु पढ़िबाकु अनुमति मिलिला नाही। मो माँ कहुथिले आमो अवस्था एबे एते भल नुहे जे तोते पढ़ाई पारिबु। जदि पढ़िबाकु शौक अछि घरे बसी प्रस्तुति करिपारु। एही कथा सुनी मु चुप रही गली। मोते पाठ पढ़ा अपेक्षा बाहरे बुलाबुली करिबा अधिक पसंद थिला। बोधे मो माँ को मोर एही अभ्यास विषय रे जणाथिला। सेथिपई से एहाकु गंभीर भाबे नेउ नथिले।
ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିଥିଲି କି ମୋର ପାଠପଢା କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଗାଳି ମୋତେ ଚୁପ୍ କରିଦେଲା। ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହୁଥିଲି ମା ମୋତେ ପିଟୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କଲେଜ ପରେ ପାଠପଢା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବଂ ଘରେ ନଭେଲ ଓ କାହାଣୀ ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କେଉଁ ଧନୀ ରାଜକୁମାର କଳ୍ପନାରେ ହଜି ଯାଉଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୋର ବାହାଘର କୌଣସି ବହୁତ ଧନୀ ପୁଅ ସହିତ ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା ଯଦି ତାହା ସାଧାରଣ ଘର ହେଉଥିଲା ତେବେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମନା କରୁଥିଲି। ମା ମୋର ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ନିଜ ହାସିୟତ କେବେ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ତୋ ବାପା ଜଣେ ମୂଲିଆ, କିନ୍ତୁ ତୋର ନଖରା ସପ୍ତମ ଆକାଶରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦିଏ। ଏହି ଦିନରେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣୁଥିବା ଆଣ୍ଟି ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା କହିଲେ। ପୁଅ ସଉଦିରେ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ। ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋତେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଏହା ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲେ କି ପୁଅ ବିଦେଶରେ ରହିଛି। ସେ କହିଲେ କିଏ ଜାଣି ସେ କେବେ ଫେରିବ, ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବୁ। ମା ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା କି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପୁଅମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର କରିନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି ଏମିତି କିଛି ହୁଏନି, ଏବେ ସମୟ ବଦଳି ଗଲାଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମୁଠାରେ କରିନେବି। ସେ ମୋ ବିନା ରହିପାରିବେନି ଏବଂ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଡାକି ନେବେ। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବେ। ମୋତେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଠିକ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋର ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ, ସେ ରାଜି ହେଲେ କି ସେ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବେ। ଏମିତି ବିତାଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କ ବାପା ଏକା ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚାକରମାନେ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାକରମାନେ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ମନରେ ତଥାପି ବିଚାର ଥିଲା କି କେଜାଣି ପର ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରୁଛୁ, ସେମାନେ କେମିତିକା ବାହାରିବେ। ମୁଁ ସେ ବିଚାରକୁ ଚୁଟକିରେ ଉଡାଇ ଦେଲି। ମୋତେ କେବଳ ପଇସା ନଜର ଆସୁଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ମୋତେ ଖୁସି ଦେଖିଲେ ତ ତାଙ୍କ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା। ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫ୍ୟାସନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କେବେ ମନା କରିନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ତୁମର ଯାହା ମନ କରିବ ତାହା କର, ଯାହା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନ ତାହା ପିନ୍ଧ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ରୋକିବି ନାହିଁ। ବାହାଘର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଫେରିଆସି ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ନେବି। ଦୁଃଖ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ବିତିଗଲା, ସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋତେ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିନିଅ, ସେ କହିଲେ କି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଡାକି ନେବି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପୂରା ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲି କି ସେ ମୋତେ ଭୁଲି ଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ତେବେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜୋରରେ ହସିକରି କହୁଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରନି, ସେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇଛି, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବ। ଏମିତିରେ ମୁଁ ଅଛି ନା ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହସିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ମୋତେ ଏକ ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନଜର ଇସାରା ଦେଖି ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଲାଜରେ ନିଜ ଦୁପଟା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲି। ତାଙ୍କ କଥା କେବେ କେବେ ମୋତେ ଏତେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୋତେ ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା। କେବେ କେବେ ସେ ବାହାନାରେ ମୋତେ ଧରି ନିଜ ସହିତ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ ସବୁ ଠିକ ହେବ, ମୁଁ ତୁମ ପତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ସେ ତୁମକୁ ନେଇଯିବ। ଏହା କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ କେବେ କେବେ ମୋ କେଶ ଉପରେ ଓ କେବେ ମୋ କମରରେ ଆଉସୁଥିଲା। ମୁଁ କେବେ କେବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଏବଂ କେବେ କେବେ ମୋ ଉପରେ ଏକ ଅଜବ ମାଦକତା ଛେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ମୋ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କଥା ହେଉଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଘରେ ଏକା ଥିଲି। ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କେବେ ଆମ ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କ ନିୟତ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲି, ତେବେ ଆମ ଭାବନା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଭାବନାର ଝଡ଼ରେ ବହିଗଲୁ ଏବଂ ସେହି ସବୁ କିଛି ହୋଇଗଲା ଯାହା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ମୋତେ କେବଳ ମୋ ପତିଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଭାବନାର ଝଡ଼ ଥମିଲା, ତେବେ ମୋତେ ନିଜେ ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ରୁମକୁ ଗଲି ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। କେଜାଣି ଏବେ କଣ ହେବ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବିବେ ଯଦି ସେ ଏହି କଥା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଦେବେ।
ତେବେ ସେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ନିଜ ସୀମା ପାର କରିବାର ଦୁଃଖ ଥିଲା। ମୋ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଜବୁରି ଥିଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ଗଲି ତ ସେ ହାତ ଧରି ନିଜ ପାଖକୁ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଚାହାତ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୋକିଲି ତ ସେ ଜୋରରେ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯାହା କିଛି ହେଲା ଅଜାଣତରେ ହେଲା। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ପୂରଣ କରି ଦିଏ ସେଥିରେ ଖରାପ କଣ ଅଛି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୟସରେ କମ ଜଣା ପଡୁଥିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନସମ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ସେ ମୋତେ ଦେଲେ। ଏହି ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ବହିଗଲି ଏବଂ ଏହା ଭୁଲିଗଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସବୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୋ ପାଇଁ ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା କଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ବଦଳରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ପତି ପତ୍ନୀ ଭଳି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ପ୍ରାୟତଃ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ନିଜ ରୁମକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲି। ମୋର ଏହା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମଭରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ବିତାଇଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ମୋର ଭାବନା ଏବେ ଆଗ ପରି ନଥିଲା। ମୋ ମନରେ ଏବେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଖେଳୁଥିଲା ଯାହା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଏହି ସବୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖୁସି କରିଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଶାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିଲି ତ ନିଜ ରୁମରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଚାକର ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖବର ପଠାଇଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଏ। ତାଙ୍କର ମୋ ସହିତ ଜରୁରୀ କଥା ହେବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଖବର ଶୁଣି ମୋ ଓଠରେ ହସ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ସେ ମୋ ସହିତ କଣ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ଭାବନା ବଢାଉଥିଲି ଏବଂ ମନେ ମନେ ହସୁଥିଲି କି କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବି। ଏହି ସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ରାତିରେ ବିଳମ୍ବରେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଭୋକ ସହିତ ଭାବନାର ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାବନା ମୋତେ ବେକାବୁ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିନା ରହିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ରୁମ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏହି ଚିନ୍ତା ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା କି ଯଦି ପତି ଜାଣିଯିବେ ତେବେ କଣ ହେବ? କାହିଁକି ନା ସେ ମୋତେ ତଲାକ ନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ଛାଡି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଚିନ୍ତା ସହିତ ମୁଁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ହୋଇଯାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଭାବନାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ଦୁଆର ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଫୋନରେ ମୋ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। କଲ୍ ସ୍ପିକରରେ ଥିଲା। ସେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିକରରେ ନିଜ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁଆର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୋତେ ଅନ୍ଦାଜ ହେଲା କି ସେ ମୋ ପତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ନାମ ନେଲେ ତ ମୁଁ ଡରି କରି ଛିଡା ହୋଇ ଗଲି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିଥିଲେ କି ସେ ପତିଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ସେ ମୋତେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଲେ ତାହା ଶୁଣି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ମୋ ପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ତୋ ଭାଗର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି କରି ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବହୁତ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଜାଜର। ଏହାର ପ୍ରେମରୁ ମନ କେବେ ଭରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖୁସି କରି କରି ଥକିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଇଚ୍ଛା କମ ହେବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନାହିଁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମହିଳା ପସନ୍ଦ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପସନ୍ଦର ମହିଳା ମିଳିଛି ଏବେ ମୋର ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପତି ଜୋରଦାର ହସ ସହିତ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲି, ନହେଲେ ମୋର କଣ ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ତ ମୋ ରାଗିଣୀ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏକୁଟିଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। ମଧ୍ୟ ସଉକ ଥିଲା କଣ ଗରିବ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଦେଖି କୌଣସି ଗରିବ ଝିଅ ବି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏହିପରି ବାହାଘର ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ଆପଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ମନଙ୍କୁ ଫସାଇବାରେ ମାହିର। ଆପଣ ବି ଏହି ବୋକା ଝିଅକୁ ଫସାଇ ଦେବେ। ଏହାକୁ ପଇସାର ଚମକ ଦେଖାଇ କିଛି ବି କରାଯାଇ ପାରିବ। ମୋ ଅନ୍ଦାଜ ସଠିକ ବାହାରିଲା। ବାହାଘର ତ ମୁଁ କଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ମୌଜ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ 2 ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲି। କେଜାଣି କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତଳେ ବସି ରହିଲି। ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ରୁମକୁ ଆସିଲି ତ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଗଲି। ମୁଁ ଏହା ଭାବି ପାଗଳ ହେଲି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଲେ। ମୋ ପତି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେବଳ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଏକାପଣ ଦୂର କରିବାକୁ ମୋତେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ମୋତେ ନିଜ ପ୍ରତି ଘୃଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାବନାରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି କି ଏମାନଙ୍କ ହାତର ଖେଳନା ପାଲଟିଗଲି। ବାପ ପୁଅ ମୋତେ ମନ ଭରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ପଇସା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲି। ମୋତେ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଲା। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଏବେ ଏଠାରେ ରହିବି ନାହିଁ। ପରଦିନ ମୁଁ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ କଥା ନ ହୋଇ ନିଜ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଘୃଣା ହେଲା କି ତାଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ ହିଁ ମନକୁ ମୋତେ ନିଜେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଲି ତ ସେ ମନା କଲେ। କହିଲେ, ତୁ ଜାଣିନୁ ଦୁନିଆ କଣ କେତେ କଥା ବନାଇବ, ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମୁଁ କଣ ଜବାବ ଦେବି ତୋର। ମୁଁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନଜର ଲୁଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା କହିପାରିବି ନାହିଁ କି ମୁଁ କଣ ପାପ କରିଛି। ମଜବୁରିରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା କହିପାରିବି ନାହିଁ କି ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏହା କହିଥାନ୍ତି ତେବେ ମା ମୋତେ ମାରିକରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଏହା ଶୁଣି ମା ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ତ ବାପା କହିଲେ କି ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ। ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତଲାକ ନୋଟିସ ପଠାଇଲି। ସେ ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାରା କଥା କହିଲି ତେବେ ସେ ଚୁପ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ତୁମ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅସହାୟ ଥିଲି। ମୋ ପିତାଙ୍କ ଏକାପଣର ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦରକାର ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହର କରିସାରିଥିଲି। ମୋର 2ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋତେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜ ଅସହାୟତାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଥିଲା। ଅଜସ୍ର ଦୌଲତ ଲୋଭରେ ନିଜକୁ ବରବାଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ମୋତେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଜୀବନରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲି କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷତ ବୋଧ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିବ। ଏବେ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧନୀ ବଦଳରେ ଭଲ ମଣିଷ ଚାହୁଁଥିଲି। କାରଣ ଯେଉଁ ଭୁଲ ମୁଁ ଥରେ କରିସାରିଛି ସେ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲା। ମୋତେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା କି ସେ ବିବାହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର କରୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପେଶ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ କି ମୁଁ କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲି କି ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ ଥାନ୍ତେ ତେବେ କେବେ ବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଲୋକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଏକା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୋର ବି ଭାବନା ଥିଲା। ଗୋଟେ ବିବାହିତା ମହିଳା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଭାବନାର ଲହରୀରେ ବହିଗଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗେ। ମୋତେ ଜଣାଅଛି କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ କହନ୍ତି। ଏବେ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ବଡ଼ ପାପ। କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କେତେ ବଡ଼ ପାପ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ଯାହା ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ସେହି ବାହାଘର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିଲେ କି ମୋତେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ କାହାର ଭୁଲ ଥିଲା? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ଏକା ଘରେ ଏକ ପୁରୁଷ ସହିତ ରହେ ତେବେ କେବେ ନା କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ ଏମିତି ପାପ ହୋଇଯାଏ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ସାରାର କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ମତାମତ ଏହି କାହାଣୀ ଉପରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।